সিকিম এই পর্যায়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। যদিও একটি ইসলামিক প্রোগ্রাম এবং একটি ইসলামিক স্কুল, আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই ব্যতিক্রম হব না। এই শুরুতে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানকে বরকতময় করার জন্য পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে তেলাওয়াত শুনব। এই পর্যায়ে পবিত্র কালাম থেকে তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন আমাদের রব্বুল স্কুলের ক্লাস 4 স্টুডেন্ট সিকান্দার সালাফকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই পর্যায়ে আমরা অনুষ্ঠানের ওপেনিং স্পিচ নিয়ে আসছে আমাদের রব্বুল স্কুলের সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার এমডি মনিরুজ্জামান স্যারকে তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মঞ্চে আহ্বান করা হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। And very good morning, dear students, parents, teachers, staff, and all the guests who are here today to present our program. You know that today is the Islamic New Year, 1447, June 5th. It is known to all that this is the month of Muharram, the beginning of the Arabic Islamic year. And it has many more significant and important steps. And it is a very much special day for all the Muslims all over the world. First of all, we remember that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was migrated from Makkah to Medina on this day by the order of Almighty Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Because the people of Makkah, Quraysh, and other Muslims were very much captured of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is the case. In our case, you know that the special moments of Muharram month is very much depicted of Karbala. This is known to all. Our Imam Hussein radiallahu anhu came on Karbala on 2nd Muharram, and the 7th Muharram and very forces shut down the waters of life as the people of Muslims can die without water.
And finally, they have succeeded on paying for her own fat. Imam Hussain ibn Ali Radhananhu, martyred by the Iraqi force. Besides this, in the month of Muharram, there are many things that Imam has taken properly, and in the first of all, Allah subhanahu wa ta'ala has given the heart on this month of Muharram. Then, the second caliph of Islam, Umar radhiyallahu anhu, he also martyred by the enemies in the month of Muharram. And he also knows that our beloved Prophet and Rasul, Musa alayhi salam, to be the Pharaohs and sing the great gospel in the month of Muharram. And there are many more indicated of Muharram month. It is not all that. All the private months are very much important, but among them, 4 months are a main mission to celebrate this, and Muharram is one of them. And show you what will be in the Happy New Year of English. This is not fair. We do all over the mind and being very happy for the Islamic of English New Year. As a Muslim, we must follow these kind of things. We have to celebrate of our Islamic New Year because this is very much important for each and every Muslim all over the world. In this month of Muharram, we can pray our Baba prayer and maybe we can keep fasting and or 10 Muharram of fasting. That's it. And our aim of this speech here, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذه حروف الهجاء هذه حروف الهجاء Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone, respected teachers and friends. I'm Marcel. I study in class 4. Today I would like to talk about the school. The name of my school is Manasara School. I feel proud to study at Manasara School, where we learn both moral subjects and Islamic values, along with English, science, and we also have Islamic lessons that are very special and meaningful. We start with learning Qaida to learn proper Quran pronunciation and tajweed. Then we do Hamzala, reading the Quran with respect, fluency and understanding. Some students also join Hifzul Quran classes to memorize the Holy Quran, which is a great honor and reward by Allah. These activities help us build strong faith, discipline, and good manners. Let's always respect each other and work hard for both success in both deen and dunya. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah, sir, thank you very much for a nice speech about our school, Manasara School. Our founder president of Manasara School, Muhammad Rabbul Samshani, our representative of program, and our Shumasa, Vedam sir, Amit sir, they are also representing our program. Thank you very much. My name is Ilham Hussain. I study
school's name is Harris Public School. I'm a person. আমাদের ইমাম রফিউদ্দিনকে চমৎকারভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর, অর্থাৎ এই মহাসম শুরু হয়েছে হিজরতকে কেন্দ্র করে। সেই হিজরতের পর আমাদের নবীকে মদিনার মুসলমানরা আনসারী সাহাবীরা নবীকে সুন্দর করে গ্রহণ করেছেন। সেই গ্রহণের কিছু বাক্য আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। আমরা তাকে সকলেই ধন্যবাদ জানাই। এই পর্যায়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে আরো বর্ণময় করে তুলতে পবিত্র কোরআন থেকে তারা নিয়ে আসছেন অত্র স্কুলের ক্লাস 5 এর স্টুডেন্ট আহমদ মুসা। আহমদ মুসাকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmed Musa. I read in class 5. My school's name is Madrasa School. I want to perform surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hasilnya kalau Quran boleh sebabkan Quran al-Qantor, Quran al-Qari. Quran al-Qantor surat করে মুসা আমাদের সকলের অন্তর্গত জয় করিলেন। এই পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে আলহামদুলিল্লাহ আলা নিয়ে আসছেন আমাদের স্কুলের ক্লাস 2 স্টুডেন্ট ওনামা মাহানাকে MashaAllah. For our school. Sir, you like to increase.
على سيدنا প্রিয় মঞ্চপ্রিয় অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষক শিক্ষার্থীবৃন্দ ও আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ পাক আমাকে এত সুযোগ দিয়েছেন এখানে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলার জন্য। আমি এখানে এসে দেখতে পেলাম যে আমার বাচ্চারা আমাদের নাচ কোরআন তেলাওয়াত পরিবেশন করছে, সামনে আরো অনেক কথা আছে। আমি ছোট্ট দিয়ে একটা কথা বলে আমার কথা শেষ করবো, অল্প একটু সময়। আর বিশেষ করে আমাদের যে গার্ডিয়ানরা আছেন এবং শিক্ষক শিক্ষার্থী যারা আছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করবো থেকে একটু অ্যাটেনশন দিই। একটা কথা বলবো, বলে আমার কথা শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। আসলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে পাঠিয়েছে দুনিয়াতে একটা লক্ষ্য নিয়ে। আল্লাহ পাক কোরআনে উনি বলেছেন যে আমি মানুষ ও জিন্নাতকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। আমাদের কাজ শুধু ইবাদত করা, এটাই শিখিয়ে আমরা কিভাবে ইবাদত করব এবং আল্লাহকে পাবো এর জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন। ইতিহাসটা বলে এবং আমরা জানতে পারি যে এই পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত 1,32,000 নবী পর্যন্ত এসেছেন। তাদের একটাই দাওয়াত ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তাদের দাওয়াত ছিল একটাই, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই দাওয়াত নিয়ে 1,32,000 পর্যন্ত দুনিয়াতে এসেছিল। যেহেতু আমাদের নবী শেষ নবী আর নবী দুনিয়াতে আসবেন না, তো এই নবীওয়ালা দায়িত্বটা আমাদেরকে আল্লাহ পাক দায়িত্ব অর্পণ করেছে এই শেষ নবী উম্মতের উপরে। আমরা কতটা ভাগ্যবান যে আমরা এই দায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে মনোনীত করেছেন। আগে নবীর জামানায় এই দায়িত্ব অর্পিত ছিল না। নবী আসছেন একটা বন্ধু, একটা পরিবার, একটা সমাজ, কিছু মানুষের জন্য। কিন্তু আমাদের নবী সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য আসছেন এবং উনি চলে যাওয়ার পরে আমরাই এই দায়িত্ব রাখবো। এই চিন্তা থেকে, এই দায়িত্ববোধ থেকে আমাদের এই চেষ্টা, এখানে যে গার্ডিয়ানরা আসছেন কতটা ভাগ্যবান গার্ডিয়ান আপনারা যে আপনাদের বাচ্চাদেরকে জেনারেল পড়াশোনা করাচ্ছেন, কিন্তু আপনারা দিনকে সামনে নিয়ে পড়াচ্ছেন। আপনারা দিনের প্রাধান্য দিয়েছেন। অনেক দামি দামি স্কুল আছে, আপনাদের যোগ্যতা আছে এখানে পড়াশোনা করার জন্য, কিন্তু আপনারা সামনের দিনকে রাখার কারণে যে আমার বাচ্চা, আমার প্রিয় বাচ্চারা দিন শিখে, দিনের পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা শিখবে। সে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে, কিন্তু দিন শিখতে হবে, আল্লাহকে সামনে রেখে হবে। এটার জন্য এসছে। এই জন্য আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এই উদ্যোগটাও নিয়েছে আমরা এই কারণে যে অনেক স্কুল আছে, এখানে একটা ইসলাম শিক্ষা একটা গ্রহণ থাকে, কিন্তু দিনের যে হাকিকত, এই হাকিকতটা ওখানে শিক্ষা দেওয়া হয় না, ওই পরিবেশটা দেওয়া হয় না, ওই ভাইবটা দেওয়া হয় না, যেটা এখানে মেরাজ সার্ভিস স্কুলে করে দেওয়া হয়েছে। মেরাজ সার্ভিস স্কুলটা দেওয়া হয়েছে এই কারণেই যে এখান থেকে বাচ্চারা সে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হবে, সে সায়েন্টিস্ট হবে, কিন্তু আল্লাহকে সামনে তাদের লক্ষ্য সেটা সামনে। আমি ছোট আরেকটু কথা বলে এখন শেষ করে দিব। আরো কিছু প্রোগ্রাম আছে, আরো সুন্দর কিছু প্রোগ্রাম আছে। একটা আছে উমরা পাঠন, কিভাবে উমরা পাঠন করতে বাচ্চারা দেখাবে, আমরা এটা করতে লাগিয়ে রাখি। সেটা হলো আমি দুনিয়াতে আসছি, আমি কিভাবে আল্লাহ তাআলার বান্দা হব, গোলাম হব, এটা চেষ্টা কর। যদি এটা মাথায় থাকে যে আমি একজন গোলাম, তাহলে অহংকার আসবে না, তাহলে আমাদের মধ্যে প্রতারণা আসবে না, তাহলে আমাদের মধ্যে খারাপই আসবে না। আমি একজন
নীতিগত গোলাম। আর আমাদের বাচ্চারা তখন জ্ঞানী হবে যখন তারা আল্লাহ তাআলার গোলাম হয়ে যাবে। যখন এটা হয়ে যাবে তারা দুনিয়াতে তাদের ভারসাম্য থাকে, দুনিয়াতে এমনি হয়ে যাবে। দুনিয়া পাওয়ার জন্য অনেক বেশি কষ্ট করতে হয়, দুনিয়া সে এমনি হয়ে যাবে। এই জন্য আপনাদের প্রতি আমার খুবই আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা এখানে স্কুল চুজ করেছেন, আপনারা কোনো দাওয়াত দেন মানুষকে যে এখানে আমি আমার নাগরিকের জন্য কথা বলছি, যে কোনো অনুষ্ঠানে ওই আমাকে আপনি একটা দিনের অনুষ্ঠানে ভর্তি হবে, দিনের স্কুলে ভর্তি হবে, বাবু দিনাজপুর এখানেই হোক, আর আপনার প্রতি শিখতে পারবো আপনাদের জন্য দিন আগে দিন শিখে সেই জন্য আল্লাহকে গোলাম হবে। যদি সে গোলাম হয় তাহলে তার অন্যান্য সব আমি কথা বলছি না, আমি এখানে শেষ করছি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ কষ্ট করে আসছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا شكرا لك كيف حالك الحمد لله أنا بخير وأنت كيف الحمد لله أنا بخير ما اسمك اسمي إلهام الرحمن أنا وما اسمك اسمي مريم في أي صف تدرسين أدرس في صف الثاني ما اسم أبوك اسم أبي سيف الله من أين أنت أنا من الدكة ما السلام ما السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Ishita Hoshi and stand in class 4. Today I would like to
وبركاته. সকলে শুক্রকে কোরআন এমন এক গ্রন্থ, মহা গ্রন্থ, যেটা পড়ে পৃথিবীতে এমন কোনো নবী রাসূল নাই যেটা ভালো লাগে না। কারণ এটা ভালো লাগার মতোই জিনিস। এবং এই কোরআন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে শুধু এই বছর যাবত। এই কোরআন অবতরণের পিছনে আমরা অনেকে হয়তো জানি, অনেকে জানি না যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কাফেররা যে অত্যাচার চালিয়েছিল, এই কোরআন নাযিলের উপর কেন্দ্র করে কোরআনের আওয়াজ তিনি মানুষের সামনে দিবেন আর মক্কা কুরাইশ কাফেররা তা মেনে নিতে পারত না। এই জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা কষ্ট দিত। এক পর্যায়ে এই কষ্ট থেকে চলে আসা ভয়াবহ মাস হিজরতের প্রথম বছর, যে বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করলেন শুধুমাত্র এই কোরআনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। আমরা জানি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মক্কার কুরাইশ কাফেররা এত অত্যাচার চালাচ্ছে, তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করলো, তখন আল্লাহ তার পক্ষ থেকে আদেশ আসলো, নাও এদিকে আপনি চলে যান, নবী মাতৃভূমি ছেড়ে আপনি মক্কা মদিনায় চলে যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদেশ আসার পর তিনি তার প্রিয় মাতৃভূমি থেকে পিছনে তাকায় আর শুধু সামনে যায়, পিছনে তাকায়, তার মাতৃভূমিতে ছেড়ে মন চায় না। তবু ইসলামের খাতিরে এই কোরআনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বিশ্বগ্রহণ করেছিলেন। যখন তিনি এই মক্কা ছেড়ে মদিনায় যাওয়ার পথে চিন্তা করলেন যে আমার নানা বাড়ি তায়েফে যাই, হয়তো একটু আশ্রয় মিলবে। ওখানে যাওয়ার পর তায়েফের কাফিররাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ভাবে অত্যাচার করলেন, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় পাথর মেরে নবী এমন রক্তাক্ত করলেন যে নবী এই মাথা থেকে এমন ভাবে শরীরের ভিতর দিয়ে রক্ত ঝরে ঝরে পড়ে তার যে জুতো ছিল সেই জুতোর সাথে পা আঠার মধ্যে লেগে যাচ্ছিল। বলে নাউযুবিল্লাহ। তারা আমাকে নবী ছিল না, তারা কতটা অসহায়, তারা কতটা মূর্খ জাতি ছিল যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা ছিল না। সেই প্রেক্ষাপটে আজকে আমরা মহারম মাস পেলাম, সেই প্রেক্ষাপটে হিজরতের প্রথম বছর। তাই আমরা আলোচনায় দীর্ঘ করছিলাম, এই পর্যায়ে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Rasul Hassan. I read in high school. The school's name is Anasawar School. In this moment, I want to recite Surah. The Surah name is Surah Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. সকলে বলি মাশাআল্লাহ। ধন্যবাদ। চেষ্টা করবো ভালোভাবে এসে তারপর পালন করার জন্য। এই কথায় ঢাকা শুনে আসছে আমাদের স্কুলের আগামী কনভারসেশন নিয়ে আসছে আমাদের স্কুলের ক্লাস নার্সারি স্টুডেন্ট সামিয়া জান্নাত এবং ফাতেমা জাহরা।
My name is Ahmed Musa. I read in class 5. My school's name is Nursery School. I want to perform the name of Allah. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الوهاب الفتاح العليم القائم الباسط الخافض الرافع والمحب المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور الغني الكبير الحفيظ القدير الحكيم العليم الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الكريم الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الوكيل الولي الحميد المغفر المحيي المعين المبدي المميت الحي القيوم الوالد المالك الوالد الصمد القائل المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الباب التواب الكريم العفو المالك الملك الجلال والإكرام المفسد الجاني والوعي والمنعم والضار نافع الضر الهادي البديع الباري الوارث الوسيل الصبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. আমি দুজনকে অনুরোধ করবো যেন মঞ্চে এসে পরিবেশন করবে। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. What about you? I'm good. By the grace of Almighty Allah. Good to see you. Hey, Maria. Do you know today is the Islamic New Year? Really? I didn't know that. What's it called? It's called the New Year. It marks the beginning of the Islamic calendar. Oh, is it different from the regular New Year we celebrate on January 1st? Yes. Follow the order. The first step is called Muharram. What happens in Muharram? Someone not really. It's more about reflecting and remembering our journey. Some people also fast. I read that it's the peaceful religious form of life. Exactly. It helps us to think about how to be their better Muslims and try to do that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hafizul Hasan. I read in class 4. My school's name is Nursery School. In this moment, I want to perform Hadith. الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
Bisanun, Nu'un, Katifun, Yarun, Milhatun, Sukaun, Sodarun, Batmun, Lubatun, Sakun, Dikhatun, Qalamun. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad. I study in class 3. My school's name is Maras Public School. I want to perform ghazal. আমরা চাই যে রাষ্ট্রপতির গাড়ির মতো আমাদের সবাই এটা নিশ্চয়ই আপনি স্কুলে বলবেন শুধু স্কুলে শিখতে বলবো অবশ্যই ভাষাটা প্র্যাকটিস করে আর ভাষার মধ্যে অবশ্যই দিনের উপর প্র্যাকটিস করা আমরা এগুলোর উপর জোর দেওয়া হয় এবং এই পরিবেশটা আমার বিশ্বাস ভাষায় আছে আমি চাইবো আমি সেরকম অনেকে দেখেছি কষ্ট করে প্র্যাকটিস করার জন্য
যে আমাদের স্কুলে কোন বাচ্চা আছে তার গার্ডিয়ান আছে এই জন্য আমি এখানে আছি আপনার পক্ষ থেকে যে কথা বলবেন আমাদের উদ্দেশ্যে গার্ডিয়ানদের উদ্দেশ্যে।
safe. Allah loves clean people. Grow up with our youth, say Bismillah before green eyes, wash your hands and stay clean. Cleanliness is a part of Islam. Thank you. আমরা কিছুদিন মধ্যেই আমাদের হজ পারফরমেন্স শুরু করবো আমাদের আমি উমরা করার নিয়ত করিলাম। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله لا إله إلا الله وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك Alhamdulillah, Allah kita berlaku syukur. Allah Rabbul Alamin, orang yang berkata আমাদেরকে ইসলামিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা সুযোগ করেছেন। এর সকলেই আলহামদুলিল্লাহ আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।
আমরা গত বছর আমাদের একটা প্রোগ্রাম এরকম করার প্ল্যান ছিল, কিন্তু সময়ের কারণে আমরা করতে পারিনি। ইনশাআল্লাহ আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবার উনি বলে দিয়েছেন আমাদের প্রতি বছর আমরা জানি যখন আর বিরতির বছর সূচনা হবে, পৃথিবীর বছর সূচনা হবে মহারম মাস দিয়ে, তখন আমরা প্রতি বছরই এই মহারম মাসের পহেলা মহারমে ইনশাআল্লাহ আমরা এই ইসলামিক নিউ ইয়ার উদযাপন করার ইসলামিক কালচার উদযাপন করার ইনশাআল্লাহ সব চেষ্টা করব। আপনাদের সকলের সহযোগিতা এবং দোয়া চাই আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে প্রতি বছর একটা সুন্দর প্রোগ্রাম আমাদেরকে উপহার দিতে পারে। সেটা আমাদের এই প্রোগ্রাম করার পিছনে আমাদের কয়েকটা কারণ আছে। তার ভিতরে উল্লেখযোগ্য একটা কারণ হচ্ছে যেহেতু আমাদের একটা ইসলামিক স্কুল, আমরা আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করব এই ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে আপনাদের বাচ্চাদেরকে ম্যাডামস ইসলামিক অ্যাক্টিভিটিসে শুরু থেকে আমরা তাদেরকে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আমরা তাদের চাইবো তো ওই চিন্তাধারা থেকেই আমরা যাচ্ছি, আমাদের বাচ্চাগুলোর জন্য শুরু থেকে তারা অভ্যস্ত হয় যে মুসলিম হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ করে ইসলামিক নিউ ইয়ার অর্থাৎ হিজরি সংখ্যা যেন ঘুরে ঘুরে যখন মহারম মাস আসে, যে আমাদের ইসলামিক নিউ ইয়ার যে শুরু হয়, এটা যেন তাদের বুকে সারা জীবন লাভ করতে পারে এবং সবার কাছে এই প্রচারণা যেন পৌঁছাইতে পারে। এই চিন্তাধারা থেকেই আমাদের এই প্রোগ্রামের আয়োজন এবং তাদেরকে যেন এই প্র্যাকটিসটা করাতে পারি। আর একটা বিষয় হয়তো আপনারা সকলেই জানেন যে মহারম মাসকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তাআলা ভিতরে সরাসরি আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না আইদাতাশ শুহুরি ওয়া শাহর, অর্থাৎ আমি সৃষ্টির আগ থেকে আমি যখন পৃথিবীকে বানিয়েছি তখন থেকে আমি মাসের গণনার সূচনা করেছি এবং 12টা মাস দিয়ে আমি পুরো বছরটা হিসাব দিয়েছি। এটা আমার মহারম মাস থেকে শুরু হয়। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের পরে কি বলেন মিনহা আরবাআতুন হুরুম, এই 12টা মাসের ভিতরে 4টা মাসকে আমি সম্মানিত করেছি। তার ভিতরে মহারম মাস এটা হলো সম্মানিত মাসের 4টা মাসে একটা মাস। এবং হাদিসে কিতাবে পাওয়া যায় যে 4টা সম্মানিত মাস রজব, জিলকদ, জিলহজ, মুহররম। রজব, জিলকদ, জিলহজ, মুহররম, এই 4 মাসের ভিতর থেকে মুহররম মাসটাকে হাদিসে কিতাবে পাওয়া যায়। তিরমিজি এবং মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে আফজালু সিয়ামি বা'দা রমাদান শাহরুল্লাহ মুহররম, অর্থাৎ রমজান মাসের পরে সবচেয়ে সম্মানিত মাস যেটা এবং যেটাকে আল্লাহর মাস বলা হয় শাহরুল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহর মাস। এই মাসটা হলো আমরা যে মাসের উপস্থিত হয়েছি মুহররম মাস। এইজন্য ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে এই প্র্যাকটিস করাতে চাই, তারা যেন 5 মাসের গণনা জানতে পারে এবং আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে সাহাবায়ে রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগ থেকে যে একটা ধারাবাহিক সুন্নাহ এবং ইসলামিক আরবি মাসের সূচনা চলে আসছে, এটা যেন আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম এটা ধরে রাখতে পারে, ধরে লালন করে। এটা হলো আমাদের চেষ্টা এবং আপনাদের আহ্বান থাকে যে আপনারা ইনশাআল্লাহ বাচ্চাদেরকে এই প্র্যাকটিসের উপরে তাদেরকে রাখবেন এবং অবশ্যই করবেন তারাও যেন এই মহারম মাসকে কেন্দ্র করে নতুন বছরকে তারা স্মরণ করতে পারে এবং আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে যখন এই বছরের মাসের গণনা যখন ঘুরে ঘুরে আসে তখন আমি আল্লাহ তাআলা এই মহরম মাসের ভিতরে আমি বাংলাদেশ গুনাহকে মাফ করে দিই। সুবহানাল্লাহ। এই ব্যাপারে হাদিসে আছে আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কেউ যদি মহরম মাসে আপনার 9 এবং 10 দুটো উঠে 9 এবং 10 এই একটা ছিল আইনটা কেওয়াসাতে নাকি করতে হবে। আর সেই কথা আছে যে আল্লাহ তাআলা তার পূর্বে এক বছরই গুনাহ মাফ করে দেবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এটাও আমাদের বাচ্চাদেরকে একটা করতে এই মহরম মাসে দুইটা রাখতে হয়। দুইটা রাখতে হয়।
9 জিহাদ 10 জিহাদ তারপর 10 জিহাদ 9 মহারম 10 মহারম তারপর 10 মহারম 11 মহারম অর্থাৎ মহারম আসে আগে করে দিয়ে চলে আসে এবার ইনশাআল্লাহ আমরা যারা আমল করব আমাদের আসলে একটু ব্যালেন্স করা হবে সর্বশেষ আমাদের বিরাজনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও যত আগে জানাচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা যখন এত সময় আমাদের দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে সকলকে আর আমি আর বিদ্যালয় হিসেবে আপনাদের শ্রেণীর সাথে আমরা আমাদের বাচ্চাদের জন্য সবসময় একটা দোয়া করব সেই দোয়াটা আল্লাহ আমাদের শিখিয়েছে এখন এই দোয়া হবে এই দোয়া হিসেবে ইনশাআল্লাহ আমাদের আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বাবাকে এই দোয়াটা বেশি করার জন্য বলেছেন আমরা এখানে যারা আছি আমরা প্রত্যেকে চাই আমাদের বাচ্চাগুলো এইভাবে আসুক ওই দোয়াটা আমরা কি করব সেটা হলো ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما এই দোয়াটা প্রত্যেকটা বাবার জন্য অবশ্যই জরুরি আমরা এই দোয়াটা সবসময় করব আল্লাহ আমাদের সন্তানগুলোকে আমাদের স্কুলকে আল্লাহ দিনের জন্য কবুল করুন সুবহানাল্লাহ আমিন الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ويا مريم شر شكر رب العالمين ليس الرحمن في الغفار الله تمي الرحمن تمي الغفار تدبر شمته نعيم الله راجع الغفار تدبر شمته نعيم الله سبحانه وتعالى بكل مكشف সুনিয়া কবিরা বিদাতি শিরক আল্লাহ কবুল ফরমান আল্লাহ এত পরিমাণে নাফরমানি করেছি আল্লাহ সন্তানরা জানে সন্তান মামুলি পরিচয় দিবে না আল্লাহ আল্লাহ ছাত্ররা জানে ছাত্ররা টিচার বলে সম্মান করবে না আল্লাহ এত পরিমাণে নাফরমানি করেছি আল্লাহ ভাই জানে ভাই বলে পরিচয় দিবে না আল্লাহ বন্ধুরা জানে বন্ধুরা বন্ধুর সাথে সম্পর্ক রাখবে না আল্লাহ তুমি তো জানো আল্লাহ আল্লাহ সমস্ত নাফরমানি থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতেছি আল্লাহ গফফার আলী সইয়া করে আমাদের বিগতের সমস্ত গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও আল্লাহ আলামিন ইয়া মাওলানা করিম ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে আল্লাহ তুমি মঙ্গল দাও আল্লাহ তোমার নাম তোমার রাসূলের নাম আল্লাহ তোমার রাসূলের শান আল্লাহ বিভিন্ন কিছু আল্লাহ 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 দেখানোর চেষ্টা করেছি আল্লাহ বাচ্চাদেরকে আল্লাহ আল্লাহ পৃথিবীর তাদেরকে আল্লাহ আমল করার জন্য চেষ্টা করেছি এর ভিতরে কোনো ভুল ত্রুটি তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষমা চাই আল্লাহ আমাদের দিলে প্রত্যেকের দিলে আমরা জীবনে একবারের জন্য হলেও তোমার হাবিবের রোজা মুবারক জিয়ারত করতে দিন চাই আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটা বাচ্চাকে প্রত্যেকটা সদস্যদেরকে প্রত্যেকটা দাবিয়ারদেরকে আল্লাহ সবাইকে আল্লাহ তুমি আজকে মাকবুলের জন্য তুমি কোরআন মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ যে সমস্ত বাচ্চারা আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের প্র্যাকটিস করেছে আল্লাহ তাদেরকে সহিভাবে আল্লাহ আল্লাহ বাস্তবে উমরা করার জন্য তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ আমাদের অবস্থা হয়েছে আমরা হাত তুলেছি আমাদেরকে আল্লাহ উমরার জন্য হাতে মাকবুলের জন্য কোরআন মঞ্জুর করে নাও ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া মাওলানা করিম আল্লাহ তুমি আমাদের সিয়াম কিয়াম সুজুদ তুমি একে আমল করে কোরআন মঞ্জুর করে দাও আল্লাহ এই স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যারা অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে মেধা দিয়ে বিভিন্নভাবে আল্লাহ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করে আসতেছে আল্লাহ সকলের সহযোগিতা তুমি কোরআন মঞ্জুর করে দাও আমাদের এখানে প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীকে আল্লাহ তুমি একবার বাতাবাড়ি হিসেবে কোরআন মঞ্জুর করে দাও তাদের বাবা মাদেরকে তুমি মাফ করে দাও আমাদের শিক্ষকদেরকে মাফ করে দাও সকলকে আমাদের তরিকার সাথে প্রত্যেকটা কাজ করার তৌফিক দান করে দাও ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا زيارة الحرمين الشريفين اللهم اغفر لنا زيارة الحرمين الشريفين
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله